ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। सतगुर ऐसी कृपा कर दियो मन चरना नाल जुड़ जावे। यही अरदास मालिक दे चरनां विच करनी है कि सच्चे पातशाह रहमत करो साडा जिहड़ा मन है आप जी दे चरनां नाल जुड़े, क्योंकि गुरु चरनां विच जदों मन जोड़ांगे तां ही इहदी भटकना टिकनी है। गुरमुख हर बंदा चाहुंदा मेरे कोले सुख होण, ते सतगुर जी ने बचन कीता है जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेहि। कहंदे जे भाई सदा वास्ते सुख चाहुंदा है तां अपने गुरु दी शरण विच आया कर। आखो सतनाम वाहिगुरु। हुण तक दा इतिहास पढ़ लो प्यारिओ, जेड़े तां आपो अपने धर्म मुताबक अपने गुरुआं दे चरनी लगे बचन मन गए, उन्हां दा तां हैगा सत्कार। ते जेड़े अपने मन दे मंगरी लगे रहे, ना सियाणियां दी सुनी, ना गुरुआं दी सुनी, ना अवतारां दी सुनी, उन्हां दा किते कोई सत्कार नहीं रहा। गुरमुख इसे करके सानू बाणी विच बार बार समझाउणा कीता कि हे मेरे मना 84 लाख जूनां विचों भटकदा भटकदा आया है, आ मनुखा दे ही मिली है सेवा सिमरन भजन बंदगी करन वास्ते। मालिक दा भजन करया कर। ते जे भजन करना है जीवन किस तरह दा होना चाहिए गुरमुख प्यारिओ। आपां तां बन्नी फिरदे आ हौमे दीआं पंडां, मोह माया विच फस के धर्म भुला गए, पर जिन्हां ने परमेश्वर दी प्राप्ति कीती उन्हां ने गुरमुख प्यारिओ सानू समझाउणा कीता है कि जीवन किदां दा होवे। कबीर जी महाराज तुरे जांदे ने ते जांदियां जांदियां रस्ते दे विच की देखिया, एक रोड़ा पिया सी गुरमुख। क्योंकि जिहड़े सियाणे पुरुष है ना वो तां रेत दे जरे तो भी सिक्ख्या ले लेंदे आ, जिन्हां ने लैनी होवे सिक्ख्या। ते जिन्हां ने समझना नहीं, जिन्ना मर्जी समझाई चलो वो नहीं मनदे गुरमुख। ये कल्ले आपां नहीं, कई बारी कहने आ ना भी संसार दे विच बड़ा ज्ञान है जी, बड़ा समझाईदा है, ते कोई मनदा नहीं है। ये तो गुरुआं ने भी बचन कीते, मन मूर्ख अजहू नह समझत सिख दै हारियो नीत। गुरु साहब कहंदे सिक्ख्या दे दे के थक गए हार गए, पर मन मूर्ख ने एक भी ना मन्नी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मूर्ख किनू कहा? जेड़ा अपने मन दी सुने गुरमुखो, किसी दी होर ना सुने। चलो जो बचन कर रहे सां, कबीर साहब तुरे जान ते देखिया रस्ते दे विच रोड़ा पिया गुरमुखो। जेड़ा भी आउंदा है ठेडा मार के लंघ जांदा सी। ते कबीर जी दे मन विच उत्थे फिर बचन आया, कहंदे हे मेरे मना कादा मान करी फिरदा है, आ रोड़े वर्गा ही बन जा। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान। कहंदे मन दी हौमै छड्ड दे, आ जिवें रस्ते दे विच रोड़ा पिया, जेड़ा भी आउंदा है ठेडा मार के लंघ जांदा है, किसी नूं कुछ ही नहीं कहंदा, इहे जा बन जा। पर नाल दी नाल मन विच ख्याल आया, कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिलै भगवान। कहंदे जे रब नूं मिलना ना इन्नी निमरता धारण कर लै, जिवें रस्ते दा रोड़ा। नाल दी नाल मन विच फेर ख्याल आया, कबीर रोड़ा हुआ तां क्या भया, पंथी को दुख दे। पंथी शब्द है ना जेड़ा, पंथ ये हुंदा एक रस्ता मार्ग। कहंदे जे रोड़ा भी बन गया ये तां ठीक है भी जो भी ठेडा मारे किसी नूं कुछ कहना नहीं, पर नाल एक रोड़े विच भी दोष हैगा। वो किहड़ा? कई बारी आउंदिया जांदा राही अड़क के डिग भी पैंदा गुरमुख। फिर कबीर जी दे मन विच ख्याल आया, कहंदे जे रोड़ा बन गया तां भी की होना, आउंदे जांदे राहियां नूं दुख ही दिता, फिर की फायदा। कबीर रोड़ा हुआ तां क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है
ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮਹਿ ਖੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਐ ਬਣ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਖੇਹ ਵਰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਖੇਹ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲੱਗ ਹੈ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕੀ ਜਾਵੇਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਮ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜਨ ਜੋਗਾ ਲੈ ਜੇ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਖੇਹ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲੱਗੈ ਅੰਗ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੋ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਭਾਂਡੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਔਗਣ ਘਟਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਔਗਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ, ਮੂਹਰਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ, ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜੂ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਊ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਊ,
ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 14 ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਰਾਜ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਚਿਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਾਜ, ਖੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਤਾ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੂਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਖਾਈਆ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਕਾਹਤੋਂ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਬਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੂਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਮੂਸੇ, ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸੂਰ, ਇੱਕੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੂਸੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੀ ਹੋਈ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਖੋ
ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, 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 ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ, 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 ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਥੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਪਿੰਡ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਰਸਤ ਬਸਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਫਲ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਕੌਲੀ ਕੋਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ, ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। 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 ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਦੂਜੇ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੀਬਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਘਰ ਰਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਓ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸੀ।
ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਤਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਆ ਨਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਲੂ ਖਰਾਣਾ, ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਗੁਰੂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ ਖੈਰੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਹਿਮੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ, ਖੈਰਾ ਗੋਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸੀਹੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੂੰਗਾ। ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਚਰਨ ਪਾਇਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਲਓ ਪੜਿਓ ਬਚਨ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ, 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 ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ
रोए बहुत गुरमुख, क्योंकि उधरों तां गुरु नानक साहब दे विछोड़े दा दुख, ये जिन्हों लग्या होवे ना विछोड़े दा दुख, उसे नूं ही पता है भी विछोड़ा की हुंदा। गुरमुख मेरे सतगुर अपनी भूआ नूं गलवकड़ी पा के रोए ते माता भराई कहन लगी, महाराज की गल रोने क्यों? सारी गल दसी भी गल बन गई। आहा, गुरु नानक साहब ने गुरता गद्दी दी सेवा देती मैनू, ते मैथों गुरु नानक जी दे विछोड़े दा दुख सहया नहीं जा रहा। मैं करनी है सेवा संगत दी, पर अजे मेरा मन है भी मैं एकांत रहना है। माता भराई नूं कहंदे मैनू कमरे च बंद कर दो, किसे नूं नहीं दसना, कोई कुछ करी जावे मेरे बारे दसना नहीं है। माता भराई ने महाराज नूं कमरे च बंद करके गेट लाता, गुरमुखो दरवाजा करता बंद। इशनान कर लेना, सारा दिन बैठे गुरमुखो भजन करी जांदे, मालक दी याद विच बाणी पढ़ी जांदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते माता भराई ने पाईया काटे दे प्रसादे बनाने बड़ी शरधा नाल पहले दिन तैयार कीते, कई तरह दे पकवान। पर गुरु अंगद देव कहंदे विछोड़े दा इन्ना वड्डा दुख, ये कई तरह दे पकवान नहीं मैं छकने, बस मिस्सा प्रसादा वो भी थोड़ा जा विच लूण पा के ते नाल छकण जोगा जल दे दिया करो, होर नहीं कुछ चाहिदा। जिन्ने दिन गुरु अंगद देव महाराज माता भराई जी दे घर कमरे च रहे ना, बस मिस्सा प्रसादा लूण वाला ते थोड़ा जा जल छकना, इक्को टाइम भोजन छकना, ते सारा दिन बहुता रात दा समा भी भजन विच ही लगा दिंदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते उधर दूजे पासे की होया है, संगत गुरु नानक साहब दे दर्शनां नूं आवे, पता कीता भी गुरता गद्दी तां दित्ती है गुरु अंगद देव जी नूं, पर गुरु अंगद देव साहब लभ ही नहीं रहे, किथे ने? बहुत भाल कीती, संगत करतारपुर साहब तो चल के खडूर साहब आ गई। गुरमुखो जदों खडूर साहब पहुंचे, आके माता खीवी जी नूं पुछया भी गुरु अंगद देव महाराज घर ने? वो कहंदी मैनू तां मिले ही नहीं, ना ही मैनू पता है उन्हां दा किथे ने। होर कई सेवादारां नूं पुछया, किसे ने ना दस्सिया। धन बाबा बुढ़ा जी नूं संगतां ने बेनती कीती, महाराज तुसीं कोई उपराला करो, क्योंकि तुहानूं गुरु नानक देव महाराज कह के गए सी, बुढ़िया मेरी जोत किते भी होवे पर तैनू पता हो तैथों असी दूर नहीं हुंदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तां उस वेले गुरमुख प्यारिओ बाबा बुढ़ा जी मूहरे लगे, मंगर मंगर संगत चले गए माता भराई जी दे घर। माता भराई जी दे घर गए, जाके माता भराई जी नूं पुछया कि तुहानू पता गुरु अंगद देव महाराज किथे ने? ते माता भराई जी पहला तो चुप कर गए, क्योंकि गुरु जी का बचन सी भी तुसी दसना नहीं। ते हुण जदों बाबा बुढ़ा जी ने दोबारा पुछया भी दसो गुरु अंगद देव महाराज किथे ने? माता भराई जी कहंदे मैनू नहीं पता, संगत वड्डी है आपे लभ लो, मैनू किहड़ा दस्सिया उन्हां ने भी किथे है। पर धन बाबा बुढ़ा जी कहंदे माता भराई दस चाहे ना दस, तेरे चेहरे दा मस्तक दा तेज प्रताप दसदा है कि तैनू पता है गुरु अंगद देव महाराज किथे ने। कहंदी मैनू नहीं पता। इन्ना कह के माता भराई चुप कर गई। तां बाबा बुढ़ा जी ने नाल फिर गुरमुख प्यारिओ संगत नूं लिया ते उस वेले ढोलक ते शब्द पढ़िया सी। एक लै लिया चिमटा, एक लै ली ढोलक। जिथे गुरु अंगद देव महाराज बैठे सी ना जाके कमरे विच, वो कमरा मूहरों माता भराई ने चंगी तरह ही बंद करता। गुरमुख पक्के तौर पे मूहरों बंद करता, इट्टां ला के भी किते आ ना जाण। तां जदों गुरमुख प्यारिओ बाबा बुढ़ा जी ने जाके उच्ची उच्ची शब्द पढ़िया ना, गेट दे बाहर बह के
कवन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा। कौन गुरु कह पह दीख्या लेवा कह पह मुल करावा। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना। ये बचन पढ़िया उच्ची उच्ची। मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना। 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 मेरे लाल को तेरा अंत ना जाना। मेरे लाल जियो 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 तेरा अंत ना जाना। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਕੱਚੀ, ਐਨ ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣ ਬਚਨ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 731 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਨ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਬਹੁਤੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾਪੀਆਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਗੁੜ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਤੋਲਦੇ ਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਵਨ ਤੁਰਾਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਮੰਗਾਵਾਂ? ਕਵਨ ਤੁਲਾ, ਤੁਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਟੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਮੰਗਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਸਰਾਫ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ? 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 ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਖਣ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ। ਕੌਣ ਤੁਰਾਜੀ ਕਵਣ ਤੁਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾਂ, ਕਹਿ ਪਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਮਾਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਪਵਾਵਾਂ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਆ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤਰਾਜੀ ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਟੇ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਫ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਾਫ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਫ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ, ਇਨ ਵਿਦ ਚਿੱਤ ਰਹਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਉਣ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਏ ਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ,
पर जाण तो पहला पहला कोई चंगा कर्म करिए जिहदे करके गुरमुख प्यारिओ पुन दान ते धर्म हुंदा रहे। आखो सतनाम ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सो अज माता भराई जी का जिक्र आपां कीता है, उहदे वर्गा जीवन बीबीओ जरूर बनाओ। गुरु नानक साहब ने ना एक सवाल खड़ा कीता है, क्योंकि संसार विच गुरु नानक साहब तो पहला औरत का कोई बहुता मान सन्मान नहीं सी। खास करके बीबियां ख्याल करियो, जे किसी का पति मर जाता ना, उम्र जिन्नी मर्जी हुंदी, पत्नी नूं चिखा च नाल सड़ना पैंदा सी। उहनूं कहंदे सी सती प्रथा, जिउंदी मचदी नाल। ਉਹ गुरु अमरदास जी ने रोक लाई भी ये बंद करो। लोग औरत नूं पैर दी जुत्ती समझदे हुंदे सी। आ गुलामी दीयां निशानियां ਜਿਹੜੇ गहने बना बना के आपां पाउने आ, गुरु गुलामी हुंदी सी। कई नक च नथ पा के रखदे, पैरां च भी संगल जा रस्सा बन के रखदे। ऐसे हालात सी। ते धर्म स्थान भी जेड़े ने, देखो धर्म तां सब चंगे ने, असीं सत्कार करदे आ, पर जेड़ी कुछ विचार है ना, जिवें मुसलमानां दीयां मसीतां ने, उत्थे औरत नूं वड़न दी मनाही है भी बीबियां नहीं जा सकदियां। हिंदुआं दे धर्म दा चिन्ह है जनेऊ, पर वो कहंदे औरत नहीं पा सकदी। वितकरा हो गया सी ना। एक अपना ही धर्म है। गुरु नानक साहब कहंदे सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै है राजान। राजान। बड़े बड़े राजे महाराजे पीर पैगंबर आए, समझदार लोग आए, महाराज ने उन्हां मूहरे सवाल खड़ा कीता है भी जेड़ी औरत राजियां महाराजियां संतां महापुरखां गुरुआं पीरां नूं जन्म देण वाली है, इहनूं माड़ा क्यों कहने। एक सवाल है ते इहदा उत्तर आपां देना है गुरमुखो। ते बीबियां नूं तां बेनती कीती है क्योंकि माता भराई दा जिक्र है। जे तां जीवन होवे भैण नानकी वर्गा, माता भराई वर्गा, बीबी भानी वर्गा, माता गुजर कौर वर्गा, माई भागो वर्गा, फिर तां ਉਹ शब्द ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ। ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ